Hi, thank you for tuning in to the third episode of this podcast. As you know from the previous episode, I was in Taiwan in May, and this episode is one of the two episodes I recorded in Taiwan, and the first episode fully in Chinese language. As the high assurance security evaluation in Asia, and mainly Greater China, was my main task for the past decades, there are many people I would like to meet again and have conversations with. I try my best to make the subtitles represent the essence of our conversation so everyone can enjoy the episode. Of course, I could have chosen to do the episode in English, but I believe that people are most able to express freely and accurately when they are speaking their native tongue. In this episode, I talk with one person from a semi-governmental institute in Taiwan called Institute for Information Industry. Mostly we call it Triple I. The goal of this institute is to promote the development of information technology industry. And my guest, Dr. Gao, is from the Department of Information Security. The other guest used to work in a Taiwanese company called Winbom. He helped push, I believe, the first high assurance international CC evaluation of memory IC or NEIC product in Taiwan. During the show, we talked about his experience in this endeavor and how it eventually paid off after all these years. We also talked about the possible role of the government in creating a healthy security ecosystem. While everyone is saying information security is national security, how much defense budget is still only spending on weapons instead of creating a self-sufficient security ecosystem? In my view, in Asia, the government of Singapore is doing a really good job there. Although Singapore does not have a big internal market or many developers, but they set an example of how some things are worth investing for long-term benefit instead of immediate revenue. I hope I'll have a chance to visit my friends in Singapore to talk about that topic. But now we stay at this conversation. Hope you enjoy this episode and don't forget to like and subscribe and share your opinions if you like the show. Again, there's a blog post on the economy side of security evaluation and certification on the Substack blog. I'll put the link down below the description so you can get access to that. And last but not least, the cover art is made by Narashima and the music by Shichi Li. Enjoy. 好，欢迎大家来收听啊！这一次比较特别，是我第一次在亚洲录这个节目。我们现在在台湾，然后在这个资社会附近的一家茶馆里面。我每次回来的时候，这个高博都带我来这边饮茶、吃午餐。那今天很高兴的邀请到两位贵宾，一位是这个之前在。我应该让你们自我介绍，让我稍微讲，因为是这个资策会的高博，然后另外一个是之前在台湾在华邦这个公司做了很多 CC 认证的一个这个专家前辈，前辈这个啊宏伟，那这个。那你们也稍微自我介绍一下。好，那大家好，那我是资策会资安所那我是高传凯那其实就是这位前辈当初介绍我进入了这个CCP 的世界，也间接进入了 CC 的世界。对，那我们其实资安所在这边，我们特别在关注在晶片安全这一块，因为我们想说台湾其实晶片产业这么发达那是不是应该可以在晶片安全上也跟国际上来看齐所以其实这是我们希望在这边来帮助台湾晶片产业的一个重要的角色以上谢谢。那我了，我叫陈宏伟，我是之前是在华邦负责 security 的，然后就早做了逃兵了，所以现在做的跟 security 没有什么关联的事，但是我还是会
关心这一块的一些发展。对，对，因为我做差不多在这个 Brightside 这个检测实验室里面做了差不多20年，那一直以来我最大的失败就是台湾这个市场，因为我从08年开始开发亚洲的市场，那我们在中国大陆得到了很不错的成绩，基本上那时候整个中国大陆的这个 revenue 已经到了我们全公司的1/3，现在整个亚洲也还是我们公司的1/3。可是，在台湾的市场，我一直没有办法去说服台湾这么多的晶片厂商或者晶片设计商去做安全这件事情。那时候还没有 CESIP，那时候就是 Common Criteria。但是到了后面，我们才听说，哎，怎么有一家台湾的公司在西班牙那边拿到了 CC 的认证？然后后来我们才看，其实这个故事的话也是蛮有意思，因为我知道你们之前也有来找过 Brightside， 但是就像前几集我们有谈到，就是那时候 Brightside 或者欧洲所有实验室啦，基本上就是比较佛系，然后就等着生意上来啊，一下子没有办法回答你的话就算了，就没有去追这些东西。那后来你们就去找西班牙的实验室来做，对，然后做成了第一个 EO4家还是5家5家的，对啊，5家的这个记忆体的5家的。所以这个我觉得是很有意思的故事。那当然，在整个台湾这个产业的话，我们就会来质问高博，为什么台湾的厂商不愿意做 Common Criteria，或者说不愿意去投资在这一块？我自己的观察是说，可能是产业的一关系，因为大家做安全的这个晶片的人还是比较少。但是可能背后有一些，或许我们也可以讨论到，是不是有一些到底缺乏什么啦，或者说有什么推进力？尤其现在，我觉得是一个不同的环境，因为台湾的硬体的这个产业现在又是很蓬勃的在发展，因为 AI，因为这些 Edge 的 Computing 这些边缘计算的东西。那在这样的一个情况下，尤其在 CRA 就是欧洲提出的 Resilience Act 这样的一个环境下，那是不是会让 security 重新回到大家的一个重点或是重视的一个地方？那我们可以先从经验来谈哈，就是那时候华邦怎么会决定去做 CC，然后你们做 CC 的感觉或是遇到的问题困难是什么？其实当初因为华邦本身是在做记忆体这一块，而且尤其是在 NOR Flash 有一定的市占率。那 NOR Flash 基本上就是都是放 code storage，不像 DRAM，好像你没电就 data 就不见了。所以当初就有想过如何去保护那个数据的资料性。那其实在 security chip 里面一个很重要的东西，其实也就是它的 non-volatile memory。那这个东西你怎么把这个 memory 做到不会被 attack？然后你的资料不会被外泄，那这是基于华邦本来就有的 NOR Flash 技术，去从这上面去开始叠加。其实当初做记忆体这件事情呢，一开始最早的时候，我们的design team是遇到很多的问题跟失败。这之前跟资社会在分享时有讲过，所以我们都会建议从一开始你在做整个 architecture 的时候，你就要把东西要想清楚，不要想到说日后如果我被发现到什么问题的时候，我再来想办法去补那个，基本上那个是耗时耗力，基本上而且不会成功的。所以这一段路其实我们走过一段这样的路，然后到后来去摸索出来说，事实上该怎么做这个事情会让他可以做得到。那当初一个最重要的想法是，其实在半导体制程里面，其实一直到今天2奈米、3奈米，其实 embedded flash 这个东西一直远远落后在主流的这个 process node 的很多个 generation， 尤其是到现在更落后更远。那你今天就变成说你要集成一个 embedded 的东西在晶片里面基本上是不可能的，所以要么你就是和风。其实大家现在看到最近最夯的这些 AI 的晶片 CPU， 其实都走到和风这个阶段，也就是说你有办法做高速运算的东西，你就是用 advanced， 不行的你就是大家打群架，你把它封进去。其实当初就是这个概念，可是这个概念里面会遇到一个最大的问题是，这个 interface 我怎么确保它是 OK 的，我的 data 不会被攻击，然后不会被泄露。其实这整个架构里面最核心的就是这个 interface， 如何去保护这个 interface。对，我觉得那时候你们的 solution 它去解决一个问题，因为传统的这个 secure element，
它其实都是比较低工艺的，它可能都是在40 nanometer 这些东西。但是到了更高的工艺的时候，记忆体没办法做那么小嘛，就我了解这些物理的一些限制。对，所以当你要做这种大型的这种晶片的时候，在2、3奈米或者那时候可能7、8奈米、7奈米的时候，你不可能把它把那个这个 memory 做在里面，那你只能就是外接一个。所以那时候华邦推出的这个解决方案，也就是你有一个很安全的，然后你们也有一段要 IP 要放在那个sock 里面。对，这个东西基本上我觉得所有的 value 就在这个上面。对。不过这个东西就是像刚刚一开始凯凡讲说，那为什么台湾的业界对于 security 来讲，这个接受度还不是那么的高？我觉得大部分的人的观念还是要花钱。那我花了钱之后，我这个投资我能不能拿回来？对不对？我拿不回来，我做认证，我加这个功能，那对我这晶片来讲，我就没有任何的好处。可是刚刚跟凯凡也聊到，其实现在 AI 从以前的 IoT， 几年前我们在搞的时候，大家喊的是 IoT Automotive， 那现在进到什么？就是 AI。那 AI 现在已经不再是生成式，现在就是推论的，也就是 physical AI 的时代。其实，在你身边所有的东西，基本上都是实体化了。你只要实体化，其实就是 Edge 的 AI 的概念。那这些 device， 我讲的 device 不是只有晶片，是泛指各式各样的 AI 的设备。可能是机器人，可能是你的 AI 的家里的某些电子设备，这些东西的 security 怎么办？因为它一旦被 breach 之后，因为它可以跟 AI 的 cloud 可以沟通，那它发出去的这些 prompt， 它拿到 token 可能都会因为这个东西被攻击之后而改变，它可能会指挥你的 AI 去做不应该做的事情。那这东西该怎么防范？其实家家户户里面，我相信在接下来的2、3年内，一定会有非常非常多的具有真正 AI 功能的家庭设备出现。那这些东西怎么办？那又要怎么样确保它是安全的？那不然这每个 AI 到时候都变成 AI 杀人机器吗？还是说是很危险的东西 ？You never know 嘛。对，这关键就在这里啊。你锁在 cloud 的时候，大的 CSP 巨头就说我现在我都是在 cloud 的运行，我保护它，我 data center 对不对？我有晶片，我设计了很多安全的架构。可是你一到落地到家家户户的时候，你怎么办？对，我觉得台湾其实做非常多的 AI 的这些相关的，不管是晶片或者是应用，其实台湾在 AI 这一块真的是抢占了很多先机跟红利。但是接下来的问题，其实大家还是要正视。要正视这东西，其实又回到说，这东西产品端政府怎么认证它，都要有公信力嘛。那要强迫厂商，就是你没有这样子被我认证过，我就没办法让你去卖。那晶片也是一样，所以我觉得到头来又回到几年前我们在讨论的事情，政府其实应该出来会去主导这个局，要强制性。不过对你这样说的没错，但是我觉得这几年跟 CIA 确实改变了之前我们的状况了。之前我们其实因为治安这法规嘛，所以其实像你说的，它很需要。但是现在最好笑的是 CIA 出现以后，应该说最一开始不是 CIA， 一开始是 EN1803嘛，现在又多一份标准。那之前欠一份的 RED 的，它 RED 在去年，那现在才是1803不，现在才是 CIA。那18031出来以后，其实他那时候出来它是 RED， 所以他这个指令可能会强制，所以当时大家很害怕，然后大家不敢给效。他就明明你在评估的时候，你就发现说，你就有这些资产在这边，然后这些资产竟然都没有相关的治安功能去做防护，对，所以他们就要往下要求，然后往下要求以后就发现晶片都没有，就像刚刚凯凡说到的，台湾晶片，安全晶片又不多啦，厂商不多，可能选择的不多，然后有过认证又不多，然后你叫厂商拿出证明的时候，他们都拿不出来，你叫厂商配合做这个测试之后，他们也办不到，就能选的很少，那现在不一样，就是现在需求当然会问晶片业者，你们可以符合 CI 吗？
可以符合的话再卖我，你可以符合62443吗？对，他们现在变聪明了，以前这只能靠政府渠道，所以现在，所以果然是在这种法规的东西哈，有一个地方先强制帮助很大，那现在台湾政府的这边的进展是如何？台湾政府这边的话，其实我们还是台湾，其实就是这样子啦。台湾的做法就是，如果国外都敢强制，因为我们就是一个出口导向的国家嘛，国外都敢强制，你一定要配合，不然就不用做生意了。我们才敢强制。对，我所要配合，我讲配合就是台湾厂商，你没有配合这个，你卖出去就被他打枪嘛。对啊，他们说实在话嘛，他们现在不得已嘛，所以他们就得被强制了。那我们这时候再来加强制，我们就害怕了。所以现在其实是CRI 2027嘛，对不对？2028强制。2028还好，因为大家 CRI 后面吧，看 CRI run 怎么样？应该2027年的11月，11月对，哇，就年底了。对，所以2028还得抓后面。对，他要这样他们才敢，因为我们其实我说实在话啊，你应该也知道，如果我今天跟你讲，我跟你讲，我们政府要跟你强制你出去要做那个芯片安全过认证啊，那你们家的过认证有几个产品过认证，那很多人是跟人讲说，为什么国外没有人在要求啊？你台湾对我的整个全世界比例要占多少？为什么我要问你？对，他们所以其实我们台湾在做这件事都要有一些手段啊，所以其实这也是为什么我们要去连接 CCIP 嘛，连接 CCIP 就是我要让厂商安心。那现在 CCIP 在台湾推广怎么样？CCIP 在台湾现在推广还有待努力。我说实在话，其实有人花钱做了吗？不是，因为 Global Platform 其实已经比我们当初想象还厉害了，还厉害。就是说，其实它 engage 越来越多的不同国家的业者了，但是它的 CCIP， 我说实在话，我们现在遇到的大家都在问，其实大家全部都知道 PSA， 就很少都问 CCIP， 大家都问 PSA， 那像现在 GB 啊，他们现在是这样 ，GB 因为PSA 卖给 GB 了。对，这不是好几年前就已经讲了吗？没有，最近才真的。已经几年前这么讲很久了，对，都讲超久了。去年底终于一手了，对啊，现在可能爸退休了啦，反正他重点是他现在给那个 GP 了，然后 GP 要做的一件事就是他要把它递进 CCIP， 但是 PSA 的支持者可不这么认为，他们认为说我比较 famous 啊，大家比较需要我，为什么是我并进来？所以其实 CCIP 虽然在 GP 的推动上是一个主力，但是其实它在整个国际上的推动力道的成效。可是 PSA 以 CCIP 的 level 来讲，它只涵盖非常前面的。那你后面它可以到后面了，就可以到3、4级这样。但是的确它不是非常。但是我觉得未来就是我们想象的这个情境里面的话，其实你并不需要更高的安全性，不用，因为它不是就是这种 national ID 或者是支付卡。如果你就是一个机器人，当然我们要就像扫地机器人，如果它里面不会存那么机密的东西，你可能只是要保护特定的东西，那可能在 PSA 或者 CCIP Level 3之下就已经有足够。那所以 PSA 很难，应该说 CCIP 很难超越 PSA， 是因为这个原因。CCIP 它是一个方法学，而 PSA 它是一个，就像如果我们以这种Common Criteria 的方法，或是 CCIP 现在也有 PP Protection Profile， 或者他们叫 CCIP Profile。PSA 比较像是一个 CCIP Profile， 然后你可以选择不同的层级但是 CCIP 本身它是一个方法学，它只是告诉你要怎么去做检测，怎么去做认证这样子。但我们先回来，就是说我觉得你刚刚讲到一点非常重要，就是说它必须要 make business sense， 它有一个 business case 在那边。但是你们那时候做的是几年的时候？2014还是？我们 CCIP CC 是多少？14、15吧，我有点忘记了。OK， 10年前的话，我们可以谈那个。这个产品有赚钱吗？Secure Element 没有，原因是大家在那时候比较没有办法接受这个东西，这是事实。因为那时候还是处在于只要用到 Secure Element， 大家的想法还是要用传统的那些晶片上。但是因为我们那时候后来我们跟很多的人谈的，尤其是主晶片的人谈的是我那个 IP 交付给你。那时候我们跟 CSP 的某个
里面的一个大咖有谈了这个生意，然后我们 IP 也交付给他了，在我的任内这件事情有做，可是后续我就不过问了。哦，OK，对，因为他们认可这个东西的重要性，他们那时候是有阶段性的，然后有规划到在未来的 TPU，就是大家现在非常红的这件事情啊，其实当年就已经讨论到这一块了。那现在有没有发生我就不晓得了。所以它并不是一个不好的投资，就是说这件投资它实际上虽然一开始可能就是没有那么大的市场，但是我的理解，因为后来这个西东西以 physical 来讲，这个是有 IP 的，然后外加这个东西因为是 level 比较高，所以基本上它的售价、它的成本也相对比较高。因为这件事情，事实上我们后来出了一个只有 EL2 的 2 Plus 的，对，那个东西就是因为你知道安全有那么多等级嘛，你大部分人可能就是说我不要那么 secure 的，但是我要有一定的保护的。所以这个东西我的理解是现在在很多的一些应用上其实有在出量。对，那个外观上就看起来就跟普通的这些 Flash 是没有两样，有多了一些电路，但是不需要在 SOC 这边非得要植入这个 IP， 就是今天你不是 shooting for 这个非常 high level 的话是不需要的。对啊，所以这个我是觉得安全这种东西就是一个隐形的成本嘛，但是也是做得好的话，大家都不会想到，因为它不会发生。对啊，你就是有一天1-2年后，你家都很多这种 Edge AI 的设备的时候，哪一天它 key 笑了，被害了进去，你家机器人乱冲、乱跑、乱跳什么的，这时候这个问题才会浮上台面。就像以前有很多那种骇客新闻，讲说什么鱼缸里面啊，也被放那一些被人家骇客进去可以监视、窃听什么的，对不对？那他那个 baby 的那个 monitor， 对不对？也被人家害进去，很多但是那时候大家可能这个事情比较无关痛痒，就是我觉得关键是这个东西对来讲到底造成什么的影响，然后你才决定要不要花那个钱，就感觉是别人的事情。对，真的啊。那你 CC 那些 high level 的东西，大家会不会很 care？ 会啊，你的银行卡、你的钱你的护照你在不在乎？在乎啊，所以你乖乖的钱就拿出来买它，差别在这里。市场局限啊，也就是说你要攻那些市场，你才会想去过高级的系统。对啊，但是现在就是说，如果说从10年前在讲 IoT 的时代，你现在推进到 Edge 的 AI 跟其他的各种 AI 应用的时候，这个问题是不是更要浮上台面？那当然我们讲的现在只是基于现在这些传统的这些加密的这些方法。那现在这几年其实新闻很多啊，这个量子电脑出来之后，新一个时代出来了，你这些 security 的防护该怎么办？其实我知道非常多人在做这一块，有一些新兴的公司在做这一块。那大家不在乎吗？因为量子电脑出来之后，你现在你所有的认为你加密好好的，3-2下就把你干掉了，你不就暴露在那？那你还敢网络交易买东西吗？你一发出去 AES 加密，马上啪啪啪就把你解密了，你敢买东西啊？不敢啊！没错。不过现在像我知道，像是手机的晶片，它也开始去做 post quantum， 就是后量子的加解密，在里面。就现在这个 generation 就已经有开始做。对，大家都过认证了。对，所以这个还是有在发展，只是说我觉得大家的警觉性，有时候对于比较大的灾难，像是我现在想的话，你也不知道 AI 到底它会造成什么样的。其实你去想，现在其实走到这种那个什么，推论式的 AI， 也就是所谓的 physical AI 时代之后，其实你看现在晶片最夯的是什么？就做很多 ASIC， 人都要 ASIC， 而不是说我要做的是 generic， 对不对？那问题来了啊，你的 ASIC 晶片安不安全的？我今天这 ASIC 出来，就是我只有特定的应用，我才会做 ASIC 嘛。那我今天我可能就是为了这个机器人，我开了一个晶片，设计这些功能。那你确定你这些晶片的功能，对啊，就只有这个机器人用，但它够不够安全的？谁来为这东西把关？我今天机器人之间能不能互相沟通？我认为未来会有。对，我上次看到协同嘛，看到一个协同短片，就是他就说，
那个两个人他用那个 agent 互相在沟通，然后那个 agent 是2个 device 在沟通，然后本来是用英文在沟通，然后就说这英文实在是太不 efficient 了，我们用 robotic 的语文来沟通吧，然后就开始滴，真的吗？是真的、哦。对，反正就是自我意识了，就有自我意识。他不是自我意识，而是说那个下面的那个标题就是说。这个声音就是人类在被灭绝之前最后听到最后的声音。对，这合理，真的。因为他们就自己讲自己的，他已经有自我的意识了啊。那问题是，你今天 ASIC 的东西，假设我做出来，未来机器也会跟机器人沟通，我就骇客你这个机器人就好啦。对啊，没错。那我这机器人可以以后身体里面就有木马或什么的，我就再植入到。这么多的机器人，马斯克说以后一台机器人$2万啊，家家户户都买得起啊，你就不用请外劳啊，对不对？那这怎么办？我老了有机器人可以帮我换尿布。这个我跟我医生的朋友有聊过，他说你们应该不会想要用机器人帮你老的时候帮你把屎把尿，他不小心一弄就把你的那个肠子都戳破了或什么的，对不对？那个会控制啊，那个未来吧，但现在关节的灵活度什么的，而且机器人其实是没有温度的。你是希望一个人来照顾你，还是你希望是一个机器？现在听说某些玩具都有温度。真的，GPT 的情绪价最高，对不对？所以这种东西，我觉得政府的部分可能要想得更前面一点，如何去早一点去规划。就因为其实 AI 真的坦白讲，早几年没有什么感觉，现在。每天我都疯狂在使用它，可是我使用它真的还是属于这种就是比较前期的。虽然它现在有一些推理，但是基本上这些推论，也都是仅止于在 device 上面的一些沟通，还没有真正发生在你身上周遭。可是这个东西照道理讲是1-2年内就要发生。现在我用它还是有一点笨，有时候很笨，有时候非常聪明，所以但是这个的确。过一阵子，可能1年之内，它就会慢慢的就已经改。照 OpenAI 设计的，他讲的有5个阶段，其实到我没记错的话，应该是到第2阶段，基本上就等于一般人类的 PhD 的 level。3、4、5就不得了了。而且现在我不是看 Anthropic 他们出的那个 Mythos 吧，就是那个骇客那个 agent， 哇，那个以后我们就不用不是嘛，就是不能被揭露啊，对，不得了啊。所以这东西怎么防范？假设你今天其实这些东西都是人类创造。假设这一群人被某某人用极高薪的人聘走了，他会在这边做这个，他也可以去地下世界做一个那个。那假设那东西做出来之后，你怎么办？没办法，你怎么防堵嘛？就是他就可以想办法要入侵你周遭所有的东西。那你如果只是在手机上打那些 ChatGPT，其实他怎么样，他也骗不了你的钱，怎么样？你就顶多回答蠢问题，加生成图片。可是如果他在你身边发生这些问题的时候，你可能就有生命危险，会有很多问题会出现。那这个其实以传统或者说以过去来讲的话，他也只能就期待你魔高一丈的时候，我就道高一尺，我就要再去道就在这里啊，道走在前面啊。大家走在前面，这个我也是觉得，我觉得不能靠政府了，政府绝对走得很慢。但是政府它可以去有一个比较大，就像 CRA， 它的确有很大的推动力，让大家就必须要去做这件事情。但是它也政府没有办法推动工业界的这些，就是我要花 resource 去开发这样的东西。可是政府可以扮演一个角色，就是我要求你们要做到相关的东西。没错。业界才有钱嘛，才有人说我今天要砸进去，我要做出个 ABCD 来，这个东西是真正能够去防范这些，在未来防范这些事情的。那业界要进来，可是业界你通常是没有赚钱的时候，他根本也不想做这些事情。好像政府在等2个事情，第一个就是说他有好的 business case， 第二就是灾难发生以后，他可以去强制说 OK。问题灾难发生的时候，政府可能就被干爆了，那没办法，就先被干爆为止啊。可以用灾难发生这个大理由啊，先找灾难会发生的关键基础设施下手，他会比较没有理由拒绝。对啊，不过你在资策会已经多久了？就是大概是第10年。第10年，所以你怎么会进入到资安这个部分？是本来就是往这个方向走？对，其实你刚刚讲七七，我跟七七也蛮有点缘分。当初
台湾在引进西西的时候啊，其实我们老师也是我在读博士班，我们老师也是其中一员，然后他就那时候是经过 TTC 吧？对，没错，对，他就苦口婆心叫我去 TTC，就说，你们毕业就会 TTC，我帮你们安排好了，以后就照着这个西西的路走，西西里面有前途的，对，不过说实在话，我在读博士班那个时代啊，其实就没有什么网络安全啊，就电脑而已，病毒而已。那时候电脑病毒的情况下，就也不太可能，那时候就投入做治安啦，所以其实我注意治安也注意很久，我一直等到 IoT 出现，其实现在的动机也这样，还有 IoT 出现就开始过了认证，我觉得这是一个关键，就 IoT 出现就赶快找做治安的，可是那时候其实才刚出现，你要找做治安也不容易，其实说实在话，找一找的只有资策会在做而已，对，不然就是其他业界其实当时就吹麦口，在台湾的话，对，家都更小了。那当时进来的时候，其实我其实这样久了以后，我大概也知道啦，在治安这个东西，其实只有刚刚提到自己发生事情，那些人会动。那另外一种就是客户要。那除了排除掉这两个，只剩法规了，没有人会做。就是没有会做到现在，你看，其实我们一直在推治安，推得那么辛苦，其实真的动起来了。像我过去在台湾推着成功的也就是网络摄影机。网络摄影机当初因为台湾的制造业，其实在网络摄影机很多，然后他们也因为对岸那个竞争的关系，所以他们想要升级为比较优质一点的，所以从治安下手。那当时他们也还是发生很多治安事件，所以刚好都是一个一拉一扯的助力这样子。但是政府看到这样子机会的时候，一面帮他，一面下规定下去。那这个时候效果就很好，就是几乎所有的网络摄影机的人在台湾都去过认证。对，就说这个他们就觉得那这个助力一来的话，其实政府下这个指示的时候就比较没问题。那不然像现在，其实我觉得可能会像美国公部门一样吧，就是对公部门下要求，就是公部门可能都要怎样。那像台湾，其实像我刚刚提到关键基础设施，像8大关键基础设施台湾的，不管是有水电、医疗，这些东西都一步一步在被要求，从治理的安全性到产品的安全性，他们都会慢慢被导入。对，那但是晶片本来我一直很担心它的助力，不过现在真的是因为1803，再因为 CIA， 我认为那个时间点是慢慢是接近。对，所以你可以把过去10年的抱怨讲一下。不过我说实在话，其实我真不，我觉得西西是出现的时间点不对了，因为他那个时候古时候的对古时候的东西，所以他那时候台湾其实不会做那么快啊，所以其实我觉得为什么台湾在晶片安全这块一直都没有特别琢磨，我觉得刚好你是跟西西又进不来台湾，然后西西。因为那时候还有一些主权的概念啊，对，所以这个又是政治问题啊，很多因素，所以才会这样子。对，那其实我发现啊，为什么我一直在推动台湾的法规来定？因为这样才真的是有效。像后来台湾也是利用27001开始作为基底，衍生出我们自己的台湾的治安管理法。对，那这一波一下去以后，整个台湾治安产业就跟着带动起来了。所以其实台湾在治安就真的是法规了。对，我好奇问哦，这里从蔡政府，那些就是蔡英文时代，他每年治安大会都去嘛，对不对？那上周也才刚结束嘛，治安及国安。对，那但是这2年的变化里面，在这个所谓治安大会里面，我是都没有在参加，但是你的观察，做晶片的人有变多吗？还是没有？做晶片的安全吧，就他们来参加治安大会的晶片安全的人没有来参加治安大会，原因是因为晶片安全的人，他们不认为他们是治安上在台湾是讲，不知道在国外怎样，在台湾他们不认为是治安上，
它应该是我认为是资安 solution 里面的其中一个供我也应商。这么觉得。他们你今天就像我讲嘛，卖系统 ，OK，除非你今天是卖 software，可是你卖系统的人，你没有晶片，你怎么卖这系统？是，那你这晶片就是这个产品的一环啊，那你就是这不就是 security 观念吗？你是从这个晶片的角度看，还是你看的今天是一个系统的 security？可是我还蛮惊讶，就是现在这几年来 IoT，然后汽车这些的发展，很明显的就是说，晶片它本身它就需要安全性来保障，譬如像汽车这样的一个，因为汽车它的 infrastructure 或者说 architecture 在改变嘛，它就变成各个 zone 去负责，你每个 zone 你都有自己的安全性，所以其实我觉得晶片安全的 use case 是非常清楚的，没错。为什么在台湾还没有？大家还不觉得有这个？就是在18031的分水岭出现之前，大家都跟我讲说没有，客户没这个需求，然后再来下一波就是什么？下一波就是订单的转移。台湾因为订单转移的效应，晶片业者其实他们忙于出货，他们也简单讲就是赚饱饱了哦，所以他们也没有空去处理这个东西，也不是那么重要的 priority 了，所以就一直被往后。那还真的是因为18031以后开始，大家被检视说，哎，要这个功能，要这个功能，要这个功能，你又端不出来，然后开始大家选货的时候，为了让自己未来好过，就开始会找，像其实就是我就看到就有人选华邦晶片，对，因为他选其他家选那 secure crash 的，是啊，就我刚刚讲的，就是但是它的 level 比较低嘛，因为那个东西就是它今天它的终端产品。就回到我刚刚讲的概念，你整个系统出来，你希望你是做到什么样的程度？你比如我今天我是要有一个 security， 可是你用的东西全部都没有 security， 那你怎么可能会有一个 security 嘛？对啊。那华邦卖的东西基本上我刚刚讲 Flash 就是纯 code 的，对，你所有的系统你要启动，你要 boot code， 那个东西就是在那里，那是最基本的。你 boot code 被改了，你启动的行为全部都会被改变，就跟你的电脑那个一样嘛。对啊 ，trust 嘛，对啊，没错啦，所以你会看到有用，我觉得这是合理的啦。对啊，刚好在这一波18031那一波的时候，就会有人直接去选择，因为不然他过不去。那拿了就过了吗？拿了至少有，至少你要东西要得到。哎，你如果拿不到的话，我跟你讲，要什么 evidence 都没有。什么 evidence？ 比如说，光是 secure boot。就没得谈了。18031问的多嘞，你的 random number generation 怎么做的 ？entropy 怎么产生的？是靠什么？我问一大堆。你以为一般晶片者听得懂吗？然后听不懂。没错。对，至少用了那个字号可以讲说，我在传输的过程中，对不对？我的 data scramble 啊，我有个加密行为去保护它。是，虽然我 physically 我没有像CC 那种 EL5+ 这种，我穿的那个盔甲、金钟罩，但至少我跟你讲，我穿个铁布衫嘛，就这样啊。是啊，对啊，至少有东西可以讲的，不然对啊，key exchange 为什么你就讲我没对啊，什么都没有啊，你在讲什么？我听不懂啊，我连 key 都不知道放哪里啊。对，那我还是很高兴听到，就是说还是慢慢有那个。不过18031的话。先讲2个背景的东西，我觉得第一个就是 common criteria 为什么在台湾没办法去做，那这个当然讲到政治的原因，但基本上以前的 CC 或者说你要 CC 它其实只是一个方法学，对，但是它的力量在于它的组织叫 CCRA，它是一个这个 mutual recognition 的一个 agreement， 你有这个 agreement， 大家互相去承认，现在有30几个国家承认的话，它才有效。力量。这就是力量，因为你就不用说你每一国，我进去每一国的市场，我都要去重新做一次检测或认证。那在这个情况下，因为 CCRA 是以国家为单位来去做参加的，所以那个时候大家也知道台湾的政治地位比较特别一点，所以他就没有办法被接受去做就是做 CCRA 的一个部分，所以就没办法去就 CC 在台湾后来就没有真正的发展，因为那时候我们也在20年前。对，也不，我不在台湾推了。当年我们的认证为什么是在以色列听，就是这个东西就是巧妙的规避了这件事情。其实台湾企业可以做，台湾企业做其实没问题的，但是
但是台湾没有办法去建立一个这个认证单位和实验室的这样的一个机制。你可在地找不到这样子的，所以我们就是反正就是透过了这样子的那边的一些团队的从中的去设计跟协助这些事情。不过我真的要抱怨晶片这一块，在台湾真的是，它很难培养这个我们所谓的测试能力，因为人才不好找。就一个老师啊，他的学生快毕业了，人才是源自于钱财，对，有这么简单啊？没错，要有人投资了。他说我做晶片资安，你们都跟着我做晶片在研究，结果你们每个毕业都要去台积电、联发科，没有人要做晶片资安，因为那个收入比较好。对，所以我觉得这是一个很严重的拉扯，就是我们如果在其他领域，资安的人才的薪水，根本跟晶片人才的薪水就是根本没办法。台湾现在也是啊，台湾现在只有一种行业而已啊，说你做什么的，通通都只想做那个啊，就这样啊。但其实我一直觉得说，做设计或者在晶片公司做的人，跟在实验室做的人是两种人。是没错，因为有些人他就是喜欢去 review， 然后去看去 attack。那有些人就喜欢去设计，然后去做一些。一个就是矛，一个是盾啊。是啊。对，所以其实这个在欧洲来讲的话，大家可能会选择自己比较有兴趣的，而不是完全只是说。因为可能欧洲的，我自己觉得欧洲的产业，你的薪水的差异不像台湾会差那么大。就是你欧洲基本上你的薪水是有一定的程度，所以今天我做这个 maybe 另外一个公司虽然赚比较多，因为它的 bonus 比较多，但是本质上它不可能是这样子。这样子那还不错嘞哦，所以大概是差这样子而已啊。我个人觉得是不会是差非常非常的远。台湾是没办法，台湾是严重倾斜。真的你有再多的兴趣，最后还是比不上那个。对，你这个拿出来，什么兴趣都可以放弃，而且还回不来，而且可能也看不到，就是说我持续往资安这个方向走的话，那我到底 ROI 什么时候我会看到？对，就是我的 career 不是公司投资而已，我的人生的 career 我投资了5年10年，我到底什么时候会觉得说这个东西会 booming？ 对，就像你 AI 说以前 NVIDIA 很早之前就做，对，问题是他也等于是投资了很久之后，这个东西才 booming 起来。对啊，对不对？那你今天就说，那你会想我的 career 也有限啊，我如果这个东西做一阵子，它没有 booming 起来，那怎么办？对，但这种事情又很难讲。他可能又，问题是你 career 走到某个阶段之后，你可能很难再跳。但有时候就像 AI， 它也是突然就变。我还记得我大学的时候也是20多年前，我学的也是 AI， 然后什么机械学习。但那时候就发展不起来，对，那时候没有地方可以发展。虽然你学了这些东西，那后来我看李飞飞的书，他就说，因为那时候的算力还没有到达，没错，两个东西 data 不够，算力不够，对，没错。那后来因为 Internet 的发展，然后就大量海量的 data 出来，然后再来就是我们硬体的这种发展，两个刚好碰在一起，原来的最早的 neural network 可以做了，神经网络可以做。你去想想看，其实你都可以反问你自己的 AI，因为这些问题我都问过。他现在其实就是刚刚讲的，他有极大的这些 database 的量。你这些东西基本上就源自于你有很多搜寻的引擎的能力，然后加上你未经去训练这些 model。你在以前你是做不到这件事，所以你没有喂它东西，它就没有智慧，它就没有办法做一个像人一样可以去反应的事。但是即便现在我必须讲，我每天都在用，但我觉得做半导体这一块，它还是常常答的问题，我觉得是个白痴。他有的问题，他即便他很有知识的，可是他没有办法像我们一样在实务上真的能够去处理一些事情。这个我认为还差得很远。但是如果你今天问他说一个什么东西的原理，他可以在瞬间就把它整理出来，因为他可能会搜寻很多东西。AI 现在最大的弱点是没有被公开过的东西，这个东西在它的 database 里面是没有的。那这是人类目前还仅有最后保存的一点点优势是。对，可是接下来我就想问一个问题：我们今天设计这些晶片的安全什么的，都是基于我们的人类小脑袋去想出来。可是如果今天，因为我看过一些人在讨论说，其实
在未来 AI 设计出来的东西，可能对你来讲就是形状很奇怪，样貌很奇怪，可是它却出奇的非常好用，效率之高，就是不是你人类小脑袋可以想出来的。那一样的，假设今天这种安全的部分，我们就把这些就像西西的这个所谓的 methodology 去训练了 AI， 然后让它去因为 AI 也可以帮你，现在也可以帮你去做这些电路设计，它帮你设计出来的会不会是真的可以跳脱人类现有的思维？我觉得可以，对不对？这个问题我不知道在欧洲这种比较做 security 比较先进的地方有在讨论过这样的想法。其实这个已经被证实，而且它可能就我了解的话，它被证实的地方，譬如说是那个生物科学那一部分，以前人类完全都没办法想象的蛋白质的组合，对 AI 可以去试，它可以就去尝试，而且它会给出你非常非常多的答案的组合，就是你一辈子可能都没有，人类不可能想到这么多。所以一样的道理，今天他来看 security 晶片的 security 的时候，他的想法可能跟我们这些小脑袋的知识比起来，我们就读过那几本书，他是把你人类所有能够读到的公开的资讯的书，全部都要放在他的脑袋里面，再去结合，再去分析。所以他第一个读过资料，读过 paper， 读过书，绝对比你多不知道多少倍。所以他给出来的结论可能都不是我们这种脑袋里面的常识能够想出来的。那这个对于未来晶片的 security 会是什么样的样貌？就人一定会有主观跟偏见，没有，那就让 AI 的 security 去找漏洞就好了。那其实就又回到他刚刚讲的那个 Anthropic 的这个东西，Anthropic 它这个 AI 这个软体一样嘛？它为什么会骇客？因为他的视角，他的思维已经不是我们现在这些正常人的。对啊。但我觉得这个很像，就是说我看到他们在讲这个 Mythos 这个 model，它可以，因为我们知道 attack 它不是一个漏洞的话，我们就可以找到，而是说我看到一个漏洞，那我要怎么从最外面 CC 的 idea 嘛，我怎么从找进去，我可以接到的 interface 找进去，然后利用这个漏洞产生一些问题。所以他在找这些漏洞的这个想法还没有那么成熟了，可能10次里面成功3次这样子。但是这个就是我觉得一定未来会越来越好。是，我觉得 AI 的一个问题就是在很多地方它也是一个 ethic 的问题，或者说那个叫什么责任的问题，就是今天他做出来的谁来负责？世界里面，他可以跟你不讲武德啊。对啊，我今天我开发一个像这样的人。我花大钱请厉害的工程师，我一个月给你1000万美金的薪水，你们10个人来给我开发的，有没有可能？答案是有可能。但我觉得这个就回到硬体，为什么硬体重要？如果你把 root of trust 和这些硬体的东西防住了，我觉得就可以抵挡。但是 AI 这么聪明，有没有可能，即便我今天攻击的这个 surface， 我尽量缩小了，还是有可能被它太聪明了，连那一点点破洞都被它发现，然后就进去，除非你要做到真的是100%嘛。但是有没有我觉得天下武功不是都会有都说哦，他的罩门在哪里，我打他哪里，他就不行嘛，对不对？我觉得其实 AI 还有好处，还有强势。它不像我们，它收集情报应该比强很多。他就不用去真的，他只要从这些情报来去推论说，到底他可能还有哪些路变化，我觉得就下了。我觉得 AI 更简单的就是模仿你的 CEO， 然后直接叫你做可能去找那个漏洞比找漏洞快。他研究出的结果就跟我们后来结论一样，都是人为因素的最。对，人为因素可能会比较长。以后就以后真的要那个啦，跟真的防护的 AI 跟攻击的 AI 要怎么样？那现在有什么晶片公司在朝着吧，就是用 AI 去想象、去了解这些 security 的漏洞，然后进而去找出 solution 去防范它？有人在做吗？我觉得肯定有一些在做，但是这个我觉得也要看说，因为我们也有讲到说做认证、检测认证它的一个 business model。那我们接触到可能比较是检测认证这一方面。检测没有人会为了无法证明的事情去做检测认证，或者去花钱开发。所以我会觉得可能大部分的晶片公司可能没有做那么多在用 AI 去管安全这些东西。现在functional 的就是非 AI 的，为了要加快速度和那些都已经
赚太饱了，你知道钱都往那边移动，是不是有人真的在思考安全？我是觉得有一点难说了。晶片安全版就是比较末端在思考的啦。对啊，但现在都是马赛克。而且如果我们没办法去认证，我们没有到这个程度的话，那他会觉得没有 business case 啊，你又没办法认证我这个安全性，那我干嘛要有这个安全性？所以这个有一点又变成鸡生蛋，蛋生鸡。没错。然后回到就是像我们现在开发像安全认证这样子的一个环境的一个瓶颈了。因为你在台湾的话，就我了解，我来说应该就还好。就我来看的话，就还是一些政府是不是有这样的一个远见，或者说去愿意投资这件事情？那赖政府要继蔡政府之后，他不喊这个口号啦。但是还是很重视啊。那重视他必须要重视哪一块啊？他重视哪一块？没有，你看嘛，他其实他现在不管是投资在 AI， 还是在投资在防诈，在治安，这3把剑就是他们在最大，而且这不管是哪一块都有治安。对，防诈的概念是用治安法在解，所以都有。对啊，防诈也有 AI 治安概念在解，所以其实 AI 也有 AI 治安在解，所以其实这全部都是差不多的概念。我觉得数位时代就是这样子了，那不可能把这块舍弃的啦，没有人敢说。但是问题是现在就是大家以商务的角度来讲，就是它要起飞要 booming 的这个速度，可能是要不像一般卖晶片，就是1年2年，对不对？然后开始就赚大钱。你这个可能5年10年，它还没有起飞啊，都很有可能啊。你说晶片治安啊？晶片治安，我从我以前做到现在，基本上就是这概念啊。晶片治安，我就是我说的啦，我认为因为晶片的投资相对来讲是大的，你就变成说我今天投资下去，那治安这东西会进步，也就是我今天设计出来的东西，我2、3年后，你治安再来检测 ，security 再来检测的时候，认证来检测的时候，它可能会 downgrade， 因为检测手法有进步，你可能会发现之前没有发现的东西，那你就 downgrade。那问题是我可能还没赚回来，我晶片投一个案子下去，我花那么多钱。我还没赚回来之后，是不是我要投下一颗？因为如果市场没起来，就像我之前刚刚举的例子啊，我们一开始先做 CCEL 5+ 是最前面的，可是在那个时间点，就是你跑得太前面，那时候你还没走到那种阶段的时候，你就变成你在那边等不到。那后来那我们就做退档，退到后面，然后再开始，开始就大家那时候就觉得你这比较低一点，但是你的价钱又便宜一点，我比较能够接受。那大家退回去这边啊，又可以开始向前动。问题是这个，你前面那个东西你花了很多很多的钱，坦白讲是没有回收的。是，但至少你有学到这些经验。就譬如说我们现在，但不是每个公司都能有这个财力啊。那个家老板是比较愿意花钱的人，你不是每个公司都愿意花这个钱，但你可以有办法容忍他。那个嘛，就是没有获利嘛，所以就是我一直听说，就是台湾的产业它会是它是一个很快速，但是很 flexible， 它一定要看到了有市场，它就可以很快的去做开发，然后很快的去做。但是它没有看到的话，它就会不去碰这很多都跟台湾公司的思维吧。那你今天你会像一些美国的大公司说，我愿意先期蹲个5年几年，没有，大多数没有。台湾可能只有台积电，就是做制程，因为制程开发时间是非常的冗长。现在我就举个例子，像现在从FinFET这样一路走过来，FinFET在我们20多年前我在台积电工作的时候，那时候就开始在做了。你要想想看，你要养出这个东西，这个过程其实是真正是差不多接近过了20年，这个东西才变到量产那问题是有多少公司能够养一群人做这个事情做这么久，然后他还没有进到大规模的量产去回收，有多少人撑得住、扛得住？没有，扛不住的。而且以现在的整个模式，应该会更短。我觉得也是市场它等不了嘛。对，这也是为什么之前我们在中国最大的客户华为，他也就是因为他是私人公司，他没有这样的事，他可以去投资，我就投资一个鸿蒙系统，或者我就投资海思去做这件事情，海思也亏了20-30年，然后最后才开始突然美国一禁令一下，他自己可以削爆了啊，对啊，就这样啊，所以但是的确很少人有这样的一个，但是你的公司要有什么样的规模去支撑，但是那你
放眼看过去，一个国家里面可能没有几间公司有这样的能力，即便你要在前面开始做一些比较前期的研究什么，你养的人不是很多，但是你可能也要养一组人，也要数十个人。那这数十个人基本上你公司的 revenue 来讲，它都不会产生任何的 revenue， 时间会这么长，那他要付薪水，然后你要这段时间内你所有的 R&D 开销，你使用的 wafer， 你这些 expense， 通通都是全部要吸收掉的。其实你讲的应该也没错啊，因为我觉得跟整个趋势也差不多啊。你看哦，不管是看 CIA 还是看市面上对晶片安全的需求，其实你看 CIA 也是有高等级才需要 CIA 啊，才需要晶片安全。对啊 ，CIA 只有高等级才需要晶片安全，然后市场上也没有需要那么多的晶片安全的需求，所以我认为你这些讲法都是 make sense。就其实还是有很多，就是你今天你要买非常高级的包包，还次一点的，还是像我买这个迪卡侬的，只要100多块的这个背包，台币100多块的，也可以啊。那所以每个人就是你对东西的要求到什么程度啊？那你自然就是有不同的货色嘛，不同的价钱，就是这样子。对，但所以我觉得现在政府在做也是一个 downgrade 的一个方法，就像你们之前的一个方法，不做 CC 比较困难。现在 CSIP 对啊，所以当初为什么我们会想要去推这个东西，就觉得说这东西应该在厂商要来负担的这些认证成本上可以大幅的下降。那你拿到这张证书之后，至少你出去来讲说，哎，我这个有被人家检查过的哦，国际的哦，盖过章的哦。对啊，对啊，你也不要花那么多钱。那你可以选择说，我今天我只要做最初阶的，我有个盖个章啊，哦，真的有检查过 ，OK， 好，那你就可以拿出去跟人家讲说，我这有通过。那你细细的对他讲，你就不要费时、费力、费钱去做那件事情，这当初最原始的。可是出来以后，我觉得就没有了。哎，UCC 出来以后，就整个市场就转嫁，还是回到 CC 身上。对啊，没有啦，但是 CSIP 它也是一个被认同的，我觉得要分成，就是 UCC 它可能主要的 use case 还是在比较高阶的这种安全的东西 ，CSIP 还是一个比较适合中阶或低阶的，低阶可能就不用了，但是中阶这一部分的话，我觉得这个很值得讨论的。你看，刚刚其实宏伟有讲到，我们大家其实对于晶片的需求量有限，我们推了那么久，其实能这样搞的，其实没几间晶片安全业者啊，晶片业者，哎，对，安全晶片业者。那在 CIA， 它也是在他看来也是高等级才会需要你去验晶片的安全。所以其实整个这样子看起来的话，晶片安全的低等级需求是不大的，刚好也符合现在 CCP 的。可是你去想一个问题啊，就当年我为什么我都会去跟中科院那些去谈？其实这个观念非常简单，国防产业其实这就是牵涉到你，假设你真的发生了战争的，你这些晶片你现在都是打都资讯战，对不对？你这个武器到底还有没有效，还是早就被人家害掉，别人全部都来打你自己，无人机会不会被，对不对？都被他害掉，通通飞回来打你自己。那这个东西就不是花晶片这种小钱可以去衡量的，所以这种东西就变成说，这种对于晶片业者来讲，就是一个 high margin 的一个 project，可能量不是很大，但是你以它的这个回报这个的金额来讲，我觉得它绝对是一个相对是好的。那还有他之前几年前一直炒什么台湾的 EID， 那你就台湾自己开个 security 晶片就好了。你政府要怎么样的安全，你开清楚。你就算只有2300万人拿健保卡啊、身份证，可是对，我们台湾还用塑胶那个身份证，你是有国家安全的需求，这以国家的角度来看，这个钱都是很小的小钱。可是你可以因应你国家真正的安全的需求，比如说数发部就定义出来，跟内政部就定义出来，我对于这个国家我们的产品，我们国民用的身份证跟健保卡要怎么样的安全，对不对？你就全部，你这些国外这些厂商做的晶片，还不都在台积电生产？你就台湾可以什么，就一条龙的啊，你设计在台湾。生产在台湾，你有你自己特殊，甚至可以仿照大陆的国密。你加入台湾，你也不用什么演算法公开，我就是用我自己想要的演算法。可是
台湾晶片的安全等级普遍还是偏我说这是政府出来，假设我今天要求的是什么，我就是有低的安全，我就是身份证我都在国内用嘛，我不要讲护照，护照你可能国内出去国外可能搞不好刷不过去，对不对？那我在国内，我只在国内用的什么，就健保卡、身份证，甚至是驾照，我就用台湾要的东西，就跟大陆一样，大陆国密这么多种演算法，还有在不同的场景下，国密什么国密2357还是什么，我记得到10，你就在不同的场景，我用不同要求的演算法进来。蛮好奇的一点，的确，就你说内需小，但是如果你算健保卡、那个护照还有 ID 几千万的这种量，上亿，开一颗应该也是够了。对啊，为什么没有人做 SE？就台湾就没有人做 security， 华邦可以做嘛？所以我就讲了嘛，这个东西代表什么？你今天做这个东西，你说量不大或什么？你每颗晶片，因为你不是要在一般的市场上我卖银行卡，那个每个人满坑满谷。你这种特定的东西，你就算你的成本是别人的5倍，算起来政府有没有能力负担？我认为是绝对有。你不可能说一个晶片是1块钱变到5000块美金，不可能。你1块变到5块，能不能负担得起？答案是负担得起，真的。你都可以每个人退1万块了，这为什么会退1万块？那是税抽太多嘛。那一样哦，你就把这1万块拿去补贴每个人的那个身份证、健保卡这些，你说这晶片能不能开？答案是可以呀，但是我相信有很多政治问题。但是我只纯粹以技术角度来看，可不可以做？我答案认为可做，而且你会让台湾的东西有一个 unique 的 security 的结果。对啊，这也是推动晶片安全的一个。但你就没什么好讲嘛，就大家说什么那么之前炒的是什么？是用谁的？好像是用 ST 还是用 NSP 的晶片，但是欧贝特做那个卡，然后说那个卡欧贝特在深圳有厂嘛，然后就讲说什么那个做的时候那都要在大陆弄了嘛，那很简单嘛，你台湾有人会做这种卡片的啊，卡片是一回事嘛，但是关键也是那晶片嘛，我全部国产化啊，你台湾现在税收我不相信支持不了这个东西，而且的确还有其他的用途嘛？你说台湾像这些可以去装载金钱的这些卡，悠游卡或什么卡，这些其实它有很多，你真的开一个 SE 或者让大家去竞争的话，肯定可以慢慢建立出一个。对啊，就我讲嘛，这当初已经很多年前，我还在搞这个的时候，我也去了解过这些 EID 的问题。最后当然你去查，那就几年前新闻就胎死腹中嘛，原因很简单嘛，就是我觉得就是摆不平嘛。就其实政治判断高于技术判断，但是技术来讲，我真的觉得绝对可行，而且是有真正的价值。你认为如果照你这样子的判断的话，我去政府上班好了。可是你认为你会扶持？你会很阿杂，很快就会被赶出去了。因为扶持几家晶片者，照你这样。对啊，你要我跟你讲，你也帮忙，多才一家哦。没有啊，你这就是相对的。你今天扶持一家，可是你会带动的是什么？是人才的成长。这些人才，就像我们刚刚讲的，假设你还有什么 AI 其他的产业，你陆陆续续认为这些人都需要有安全晶片的一些人才的培育，你这种东西就是会飞闹嘛。你所有的人，你今天不管你是本来在台积电、联发科，这未来很多人会出来开公司或什么，这些技术会飞闹出去，而不是你刚刚讲说人才如果转移之后就没了。是没错，但是你也知道吧，我们的政策怎么可能就可以自己加？不是这不是我们台湾的会不会扶持一家？我觉得是取决于你来做这个的人到底有没有能力。如果今天你是这所有人里面直接有这个能力的人，那第一棒就是他做嘛，不然你要等其他人做完吗？这没有什么公不公平。今天这是一个能力问题呀，你能力不到，你说你要做这一单，谁要给你？我这讲的很公平。今天如果说你一样端出这个东西，说我有什么东西我做过，我拿过这样的东西，那 OK， 大家就来公平竞争嘛，比标案嘛。如果你没有嘞，你不 favor 他，你要 favor 谁？你 favor 其他人，你只是浪费时间跟浪费钱，以后还有可能最后答案是失败。对，这合理嘛？我只要讲的是技术面，当然还有很多政治面嘛。但是我觉得，就是我刚刚问一个最简单的问题嘛，赖政府支不支持嘛？
政治面我觉得还是他们会考虑肯定，因为你现在如果就像台湾就只有华邦可以做，然后突然他开始政策说我们要开始做这个事情了，那就是就一定会被讲，一定会被讲说。但问题是你有没有能耐嘛？就是这样啊。那当初会胎死腹中，我认为绝对有很多想要分没有分到，所以就开始吵。我记得焦老板的政商关系也不错啊。对啊，那为什么当初你们在推那个时候没有？大家有很多想法嘛，加上小弟我又不在了，谁推？我刚刚跟你讲，中科院我都已经谈得好啊，到后面开案我不知道，但是他们很有兴趣要开案啊。后来接着有没有去继续做，我就不知道了，我也不想过问了。是啊，不过这有可能就说啊，那就用 NXP 的就可以了。那 OK 嘛？但是如果你今天真的是为了你自己这个国家，你投资个10亿值不值得？对，我觉得已经变成国家安全的一个角度的话，你买武器几千亿都在买，你差那10亿吗？对啊，要想想这个身份证后面带出来的效益，要画布才没有啊，这就是政府有没有魄力嘛？你今天有魄力，你们这些跟政府有关的人，就是出来为政务官规划好，让他出来敢出来站台说明。我觉得大多数民众是有理性的。像欧洲现在以后，但是你今天要这样子做到公投，我会投啊，我会投赞成。为什么？因为这对政府的财政来讲不是天文数字。而且像欧洲现在，因为美国这样搞，在美国很贱啊，然后那个欧洲开始想说，哦 shit，我的国防不能靠美国，对啊，要开始收税了。现在要我要全部军火啊，全部国民都开始收国防税。对啊，对不对？我要做军火啊，我至少步枪要有啊。飞机可能造不出来，但有步枪吧。我们刚刚谈到很多关于在台湾，它就是说一方面是未来对于硬体安全的需求，然后二来就是过去台湾在发展这一块晶片安全啊或者什么设备安全，它其实遇到很多的阻力。然后我们也谈到可能跟政府的角色，或者是说能够达到的 business case 的一个预期或程度不够嘛。那我们如果展望未来的话，你觉得从你们不同的角度，一个是政府，一个是产业这样的一个角度来看的话，我们还可以做什么，或者说我们缺乏什么，或者哪一些地方是可以再增强的？然后，那我们先让这个政府代表。说政府代表太沉重了啦，我也不敢讲。不过就是确实比较了解政府的生态啦。对，那我觉得如果未来要再做的话，其实是可以从军方那边再多做磨点力，因为刚刚这样一路讨论下来，其实我觉得也蛮多启发的。对，确实，如果我们台湾正着重在发挥高安全等级的晶片的话，我相信台湾在未来的发展趋势上，在晶片这块才有办法去突破了，不管是人才还是什么。其实这有点差你的话，其实如果今天你的一开始发展的东西，如果前提是你有能力，然后你发展的东西是比较高等级的东西，其实你要往下是容易的，是，而且你的技术可以往下可以散开，是这个其实我会觉得台湾公司其实应该是 shooting 比较有技术内容的。对，就是如果不考虑政治的话，其实 Echo 前面讲的话，其实我认为确实我们直接从开高等级的。你想一个问题哦，其实你去看美国很多后来所谓转成民用的技术，很多都是当年比如说是军方的一些 project 里面，对 DARPA， 对不对？或者是他从 NASA 是这种，就是当他们没有盈利压力的这种 project， 然后让他尽情去发挥，去做出一些有价值的东西之后，他们也觉得说，哎，这东西我也可以把它放出去，变成民用，然后可能是里面的人就离开就开公司，或者是怎么样去寄转到民间的，所以你只要没有盈利这个压力的时候，你可以真正做那个 area 的话，你就非常 dedicate， 然后去做出真正是有用的东西。其实 Common Criteria 一开始也是为了军用，就是说
每一个国家都希望能够去判断我今天买的，那个时候战争结束也一阵子了，但是就是说我要怎么样去证明我买到的东西它是够安全的，大部分都是在国防方面使用的，是，所以才会有这个方法学的一个成立，把每一个国家的拿得过来，然后变成一个 common criteria 来做。所以的确这个方面的话，从国家安全不可能不只是军方，是国家安全的角度来看的话，的确是一个很好的推动力。是，我觉得这真的，我觉得今天讲来，我觉得这个对于未来的发展确实是一个包含其实 EID 也是一个很好练兵的东西，真的。当然，这会涉及到甚至是军人所有的基本的这些识别的，所有你要 access 军方，你今天要进去的时候，对，这个都军人有几十万人，我觉得我觉得这真的是很好，对，这我觉得可以。然后无人机现在根本就是显学嘛，战争的显学不就无人机吗？是啊，现在就是你不要搞什么航空母舰，我就蜂群战术，我盖了几万台的无人机就出去炸死你啊！你也拦截不了。然后你用巡弋飞弹，一个几百万美金的东西打一个几万块的，就是那个数量级成本的数量级是不对称的啊。没错。好，我觉得如果未来这样子的话，应该还是先从这方面下手。其实标准真的不适合在台湾搞。台湾有这种动力，那会有什么样的组织？其实凡事最后要有个像组织，其实像七夕也是一个组织，就是你要有个组织去 organize 这些事情，去想办法推动这些事情。那这种组织在哪里？所以你这样子不就要让我帮 GP 打广告了？你帮他打广告啊？我说实在，没问题啊。我说实在话，像这样子的组织，台湾来说真的是不适合。那我们需要去找一些有国际影响力的组织。那问题是 GP 进来，对不对？从以前我第一次搞那些，搞了两次引进之后，好像后面也是不了了之啊。GP 其实真的已经不错了啦。我因为想看吧，他们没有什么绝对影响力，然后还有在欧洲这样子的情况下，但台湾人我觉得还比较不买单呢。说买单，就是买单这种国际的这种组织的。你说的没错，但是政府会买单。那政府买单之后，问题是你就它这种环节里面不能有断裂嘛？就比如说我当年我去出这个头，对，我把人家想办法弄来，对不对？然后搞一个很盛大，人家觉得很满意，然后想要 continue， 然后你们后来进来，那你说政府买单，可是后来是业界的人不买单啊，就是你这个东西就动不起来，滚动不起来啊。台湾说实在话，他们就有决去做国外生意就好了，他们没有这概念，都靠你们拿，靠我什么？对不对？还去国外美国帮我们赚下。那你继续帮忙讲一下 GP 这个，所以你觉得说，就是要像 GP 这样国际的组织去推动这样的一个规范，然后变成譬如说现在 CRA 去用PSA 或是 CESIP 来当做一个这个入门的他承认的入门的这种认证，是，所以大家就才会去往这个方向走。是，其实我认为GP 为什么我认为 GP 会是一个值得投资的对象？因为 GP 它在串联国际上的力道来说，跟门路来说，其实先撇开现在美国的因素了其实我认为这个推动力道是我们台湾做不到的。对，我们可以利用它，再加上现在目标有一个一致的点，就是他们欧洲的努力已经达到了一个成果，再来他们下一个目标点一定就是往亚洲推。对，那如果说我们亚洲也可以形成一股力量，借由 GDP 来形成这股力量的话，那其实台湾在里面早点进去的话，也可以在经济这个实体上有很好角色。所以我其实还蛮期待，我也愿意在这边一起来帮忙做啦。对，所以互相双赢。对啊，那台湾本身是会去在意标准，在意主导权这一块，其实在台湾的文化 DNA 上其实是偏少的啦。所以如果我们可以利用串联这些效果来壮大自己，我认为说不定可以改天又可以返回来，他们又觉醒了，对，认为其实台湾的主权回来了。
那就产业来说，你觉得台湾要发展安全的话，有觉得还没有什么？是商业上的诱因，就是我刚刚讲的，我一直在讲政府的角色。今天其实所有的公司，除非我们是像中国大陆一样，我就是补贴你嘛，我今天就是要做这个产业，我就补贴你，你不赚钱，我还是每年让你烧嘛。那台湾不会做这种事嘛，所以那关键那政府要不要出来主导？就是我刚刚讲，比如说 EID 这种东西，政府的东西，政府愿不愿意花？就是我就是这些东西，我就是要花这么多钱，我愿意花这个钱。所有的公司都是无利不起早，要有利益，大家才要做。那你就是要出来做庄嘛，大家有利益之后，产业有起来，养出更多的人才，人才会飞闹出去，才不会说我今天只有少数人在做，那我其他公司会很难做，我雇人要雇不到人，我没办法hire人，没有人就没办法做了。所以我觉得政府的领头羊的角色其实才是最重要的。对，其实就是一整串连在一起，就像刚刚说，资安的人就算学习出来，他可能资安找不到特别好的工作，那就会去你跑去想一个其他的。问题，当年台积电其实就是政府，你这个产业你要进来做半导体，政府就是投资了钱，找了人去学的技术回来，那我再赞助你，对不对？我出钱给你盖这个盖那个，给你去 run 这些，你才会有这一缸子的人越养越大。然后现在就是外溢嘛，所以每家公司各行各业，对不对？你这个半导体里面都有这些人，你今天如果你不养出这个人，池子没有变大，你池子这么小，你永远那个产业会长，我认为长不大。所以政府怎么样扮演一个 VC 嘛？某种程度它就是一个 VC 嘛，你怎么付这个钱？如果说我刚刚又在重复在问嘛，赖政府跟蔡政府的态度是什么？你是老板啊，你是 VC 的老板，我要不要投你呀？政府的啦，啊，政府的产业看动力有限，来这帮忙推动整个台湾的，我们就非常高兴今天能够跟两位在这个，我觉得在台湾来说的话，是已经资安或者说产品安全认证方面的话，比较有接触，而且有经验，然后了解比较多的。那我们希望未来还是希望台湾在这方面能够更加的发展，我自己也会多跟这个资策会来合作，来推动这件事情。非常感谢两位要继续当传教士，真的，我是传教士，真的是传教士的，我觉得要有一个 mission 去做，真的是传教士的，没错，没错。好，非常谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。